നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് തുടങ്ങിയാലേ. Good morning, all of you. Today, we have gathered here for the PCM Teachers Award distribution and this ceremony. Now it is going live on YouTube. Actual distribution ceremony starts at 12 as our guests will arrive. Meanwhile, Sri MC Abraham will give a short brief about this award. Thank you, Mr. PJ Thomas. See, my name is MC Abraham. I'm a retired principal. I was here in Cochin for 12 years, heading Marthoma Public School at its initial stages. Then got an assignment with Indian School, Muscat. At the age of 60, I had to retire and I came back to Edachara. I'm comfortably leading a retired life there. That is, in a way, of introduction about myself. And about PCM and its educational activities, I should tell you that I have been in close association with PCM and its activities for the last 3 decades. And since PJ Thomas and myself are close in the educational sector, we still maintain the warmth of that strong relationship. Hence, because of that relationship, I came into the picture of this award morning. We have attended a lot of scholarship award meetings with the PCM. This is somewhat different. During the initial stages of, that is during the discussion stage itself, Mr. Thomas had the love and affection towards me to discuss about the details.
and I have given him little hints about it. And during this August gathering, I am given the privileged position to introduce this academic award, teacher award, to you. That makes me remember a recent Global Teacher Award instituted by GEMS Foundation. How many of you have heard about it? GEMS Foundation in collaboration with the UNESCO. The GEMS Foundation is headed by Mr. Sunny Worky. Have you heard about him? He's a Malayali. He is hailing from Rani. You know the award amount? No. I'm addressing a group of expert teachers. The award amounts to 7.5 crore. And this year's award goes to one Ranjit Singh Rizale of Maharashtra for his relentless efforts in bringing up the girls' education. A good thing which he has done and which is a model for each one of us is this. Out of the 7.5 crores, you know something about it, isn't it? That's why you're smiling. I tell you, out of the 7.5 crores of the award money, he has decided to take 50% of it and give it to the 10 next best contestants. When you get 10,000 as prize money for this great effort, I'm not inspiring you or rather instigating you to share your money with others. My appeal to you is this. You are all experts in this virtual teaching. But there are so many of your colleagues who are yet to start the ABC of virtual teaching. At least take it as an oath. Share this wisdom and experience with at least one colleague. That is my humble request to you. And about this award, you should all feel happy. Even before these things made known to the public, I got a news from my wife, who is a retired principal. One of her former colleagues got a consolation prize. Okay. And that teacher told, Madam, it was a great experience. Only a consolation prize, no money attached to it. But just because of the consolation award, the board of directors of the school convened a special meeting and congratulated her. What happens to the teacher? Her market value increases. She gets inspired, gets the strength to venture into greater efforts. Here, you must feel happy that you are one among the 1,140 contestants spread maybe all over India. Contestants were there from 6 states. 392 schools participated. Judge ye not, that you won't be judged. I don't claim that I was a judge of your modules. Rather, I prefer to be called as I was an evaluator. I tried my level best knowledge and experience to evaluate your modules. And I should say that
All of you have done excellently well, and I express my personal and professional appreciation to you all. P.T. Usha lost a medal, Olympic medal, just for a fraction of a second. So since all the entries were of excellent character, you should feel proud that yours got scaled up. Maybe there was one or the other thing which was more prominent. Apart from the traditional judgment criteria, we have three-tier judgment process. Preliminary screening up, then three, or each module of yours went through 3 judges, and we took the average. That was it. More importance was given to the use of technology. How adept you are in technology. Gone are the days of computer-assisted teaching. Now it is virtual. You are becoming experts in the virtual teaching. The correlation to life scenario, that was another item of judgment. And to what extent you innovate and create, your creativity also is judged. 3 main aspects: use of technology, innovation, creativeness, and the correlation to life aspects. These were used to scale it up. So hence we have arrived. I don't know any of your faces. We have never seen the faces. We were dealing with only numbers. I don't know whose module. I cannot identify you people. So absolute impartiality was maintained, and objectivity was maintained, and feel proud of it. Thank God that you have been awarded this. And this certainly will boost your energy. Definitely it will boost your energy, no doubt about it. And PCM, I do appreciate for venturing into new aspects like this. COVID, every stage, public stage starts with a reference to COVID, the villain. During the pandemic, that troublesome scenario, we were lost. What to do? How to complete our syllabus. But PCM ventured enough to come forward and give you a home assignment. We all give home assignments to students, thinking that an idle mind is a devil's workshop. So into the idleness, in a situation where we don't have anything to do, PJ was so kind enough to introduce this award. Okay? And I appreciate the activities of PC Thomas. And I concur, PCM, PC Thomas always comes because he's an entrance coach. Thrissur PC Thomas. Okay? PCM for their adventure, for their innovation, creativity, and their social responsibility. And I take it as a privileged opportunity to be with you during this award session. And I wish PCM all the best. The teachers, all the contestants, all the best. May God help you to mold a new generation in a virtual world. One more point. In the real world, there was no use of mask. Am I right? There was no use of knowingly, but there was mask. In the real world, there was virtual mask. In the virtual world, now we are wearing the physical mask. Why so? Is it not a divine thing? While in the real world, we were using the virtual mask. On so many occasions, we have been told to remove the mask. Be sensitized with the social responsibilities, educational responsibilities. There also we are setting our personal and professional limits. Now it is high time for us to move from that virtual mask, and we are told to put the real mask on.
and pray that this real mask will be removed from us soon. That also we need. For that also we need a real divine help. So help us, God. Best wishes to all of you. Ladies and gentlemen, may I please ask you to rise as our honorable guests, Professor M.K. Sanu, Justice Mary Joseph, and Sri E. Ramankutti have just entered the hall. Thank you, everyone. May you please be seated. The COVID-19 pandemic has gripped the world and stopped in its tracks. School remain closed. The children have been out of school due to closures. So schools have shifted to online learning during school closures as a stopgap measure. Teachers face a lot of problems due to the transition from a traditional face-to-face educational system to a remote teaching system. Yet they managed the situation very well. They have kept children learning throughout 2020 school closures. PCM always takes its stand for the teachers and children. It was the need of the hour to give some encouragement to the teachers and students. For these two contests were announced. First one, PCM Teachers Award 2020 for online teaching. Second one, Voice Your Thoughts and Elocution competition for students. Now we are here to honor the winners of the PCM Teachers Award 2020 contest. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Haya Maria. I welcome you all to the PCM Award ceremony. Now let's begin our award ceremony by remembering the Almighty. Kumari Anjali R. Prabhu is here to present a prayer song for us. I request her to come over to stage.
സത്യമായി ശുദ്ധസ്നേഹമായി ദിവ്യജ്ഞാനമായി വാഴും ദൈവമേ, നിത്യവും നിൻ കൃപാകടാക്ഷങ്ങൾ ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും. പാരിലാലംബഹീനരായോരെ സേവിപ്പാൻ ശക്തി നൽകണം. സത്യധർമാദി സദ്ഗുണങ്ങളാൽ ജീവിതം ധന്യമാക്കണം. ബുദ്ധനും മഹാവിഷ്ണുവും യേശുക്രിസ്തുവും നബിയല്ലാവും എല്ലാം ഏകമാണെന്ന വേദാന്തം ഞങ്ങളിൽ ദൃഢമാക്കണം. സത്യമായി ശുദ്ധസ്നേഹമായി ദിവ്യജ്ഞാനമായി വാഴും ദൈവമേ, നിത്യവും നിൻ കൃപാകടാക്ഷങ്ങൾ ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും. ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും. ഏകണേ ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും. Thank you, Anjali. Our director, Mr. Georgis. International business relations. After returning to India, he made his own research in the publishing of children's books. Now I request Mr. Georgis to welcome the gathering. We are here to honor the teachers who won Teachers Award 2020 by PCM. I'm very happy to be here because I'm one of the few lucky ones to be in the same industry, education industry, who gets to meet our teachers, principals throughout the year, all the time. We have Sanu Master here. Master. I'm very happy to extend a very warm welcome to sir. Very happy to be here, sir. Next we have Justice Mary Joseph ma'am, a Honorable Judge, High Court of Kerala. She has been with us for a few years, couple of years in fact, and very supporting. She is our guide, our mentor. Very warm welcome ma'am. We have our Sri E. Ramankuti sir, who is the director of Bharat Vidya Bhavan Kochi Kendra. As a special co-ed, we have another group of guests who is watching online. Very warm welcome. And all the contestants who is watching online, thank you. I would like to welcome all the PCM staff, both directors, managing director. Without them, this award would not have happened. I would like to welcome Mr. Thomas, who was in charge of this award, and he has been spending all the time for this function. Very welcome, Mr. Thomas. And I would like to welcome all the media people here to promote, to advertise us. Thank you.
ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഈ യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ, എനിക്ക് ഗുരുതുല്യനായ സാനു മാസ്റ്റർ, ശ്രീ ഇ രാമൻകുട്ടി സർ, മറ്റ് സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുരുതുല്യരായ ടീച്ചേഴ്സ്, മറ്റ് PCMൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ്, സ്റ്റാഫ്, ആദ്യമായി തന്നെ ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ PCM കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഔപചാരികമായി ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആക്ച്വലി എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവാർഡ് ദാനം എന്നാണ് എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എനിക്കൊരു ഇനോഗ്രൽ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. എനിവേ, ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര പടികൾ ചവിട്ടിക്കയറിപ്പോയാലും നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ എപ്പോഴും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ. ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം. പക്ഷേ എന്തോ വഴിതെറ്റി ഞാൻ ഈ ജുഡീഷ്യറിയിലേക്ക് വന്നു. ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്ന ഒരു ഫീൽഡായിരുന്നു ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാക്ടീസോ ജഡ്ജ് ആവാനോ ഒന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ടീച്ചറാവാനോ എനിക്കിഷ്ടം. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന, ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. എൻ്റെ മലയാളം ടീച്ചർ കമലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നീട് ഇതുവരെ, പക്ഷേ അവരെ പറ്റിയൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോഴൊരു മധുരമായ സ്മരണകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരാറുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെയുള്ള ആ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ സ്നേഹവും ആദരവും ഒക്കെ പിടിച്ചു പറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഒരു സന്തോഷകരമായ കാര്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു യൗവനകാലത്തൊക്കെ എനിക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തോ എനിക്കതിനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല. ബഹുമാനമൊക്കെ, സ്നേഹവും ബഹുമാനമൊക്കെ ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ആ ഗുരുഭൂതന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്നേഹവും ബഹുമാനവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്ന ഒരിതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിലെ പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും അധികം യത്നിക്കുന്ന ഗുരുഭൂതന്മാരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ്. അതിലും മികവ് പുലർത്തിയവരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണിത്. അപ്പം അതിൽ ഇവിടെ വന്നൊരു ഉദ്ഘാടനം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ധന്യമായ നിമിഷമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ്. അതിനാണ് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് PCMനോട്. എല്ലാ കാലത്തും PCM, ഞാനും കൂടി ഭാഗഭാക്കായ PCMനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഏത് തലങ്ങളിലും മികവ് കാട്ടുന്നവരെ ആദരിക്കാനായിട്ട് മഹാമനസ്കരായ സിമ്രിയേട്ടനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ, അതുപോലെ ഈ PCMൻ്റെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇവരെല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് യത്നിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ യത്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കണ്ടെത്തുന്നത് ഓരോ തലങ്ങളിലും കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, വിദ്യാർത്ഥികളിലാണെങ്കിൽ അവർ പരീക്ഷയിൽ മികവ് പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ആദരിക്കുക, പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ആദരിക്കുക, അവർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് കോഴ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക. എല്ലാ തലങ്ങളിലും വളരെ മഹനീയമായ ഒരു സമീപനമാണ് PCMൻ്റേത്. അപ്പം ഈ ചടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവർ ആ ഒരു വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിൽ എത്രയും മഹത്തായ സേവനം കാഴ്ചവെച്ചവരാണ്. ഇനിയും ഇവർ ഇതേ തലങ്ങളിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇന്ന് ഇവർക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡ് അവർക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു സേവനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ആ സേവനം നന്നായി നിർവഹിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ ഇനിയും കഴിവ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഒരുപക്ഷെ അവാർഡ് ജേതാക്കളല്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ അവർ നാളെ ഇതൊരു പ്രചോദനമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു മധ്യാഹ്നത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോഗം ഞാൻ ഔപചാരികമായി, ഈ സമ്മേളനം, ഈ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് ഞാൻ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. Thank you, madam. We have with us 12 noble teachers who have proudly won the first and second
Namaste, namaste to all of you. Honorable Justice Srimati Mary Joseph, most revered, distinguished, celebrated teacher, Professor Sanu Master, Shri Awardees, Shri Simriji, Shri Thomas, members of the PCM family, all the distinguished teachers seated in front of me, friends. Let me first of all compliment the girl who gave the prayer. Absolutely soothing and soulful prayer. Anjali Prabhu. Namaste to you, Anjali. And PCM and Bharati Vidyabhan have been in association in the field of education for years now. And I have been always watching very closely the performance. They are not just a distributor of books, not the publisher alone. They motivate the teachers. They encourage the teachers. This ceremony is one such function, where one teacher can go ahead, think of something. A teacher is the backbone of the country. I believe behind every profession, you take a judiciary madam from judiciary, you take the chartered accountant, you take the civil service, you take professors, doctors, engineers, lawyers, anybody you take, there is a teacher behind. The teacher makes this person what he is later. A CA cannot be born like that. There is a teacher. So teacher's profession is the noblest profession in the world, only because they are instrumental in creating other professionals. And I mean teachers means right from the LKG to the highest level. Maybe PG, maybe the guide for the PhD and all that. But most importantly, I focus on the teachers, those who teach in the primary, primitive age of the child. The child when he needs help. When he is 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, he cannot do by himself so many things. As he grows up, when he goes to class 10, class 12, or even higher, he is able to manage himself to greater extent. Then you are only, you are only a felicitator. In the younger age, the teacher is a mother, the teacher is a guide, is a friend, everything for a child. So when you mold a student into a wholesome personality, a wholesome human being with all the values, with all the knowledge, with all the information that he should get as an individual to stand by himself later in the life and career, the teacher's role is absolutely significant. Very, very important. Because I have been though I am not a teacher as such, I am closely associated with the teaching profession for the last 50 years. So I know the value, the worth of a teacher. I remember my teachers who taught me in the early 50s. I remember with most respect today. They are not there today. But then I may not remember my college teachers perhaps. But I do remember my teachers who taught me in the lower classes, because they have put those good things into me, which helped me to grow as an individual and to become an asset for the nation. So my pronouns to all the teachers, whether you win an award, you don't win an award, you are part of the profession, you are doing your job extremely well. Award is a motivation. Let us not be swept away by the award. But award has meaning and value. I don't deny that. Because you have done something better, so you are recognized, you are being awarded a prize. That is a motivation for others to emulate. Award is very important, but award is not everything. Service, dedication, determination, and an inclination for our Indian culture, and an inclination to help the child. But today, we interview so many people. Sir knows very well. He was our vice chairman earlier. He is very closely associated with Bharati Vidyabhavan. So, when we know many people have come to the profession by accident. It is not because of the interest in them. Now, I want the people who have inherent interest to become a teacher.
Others can do very well. They have to prepare themselves and all that, but it's an inborn talent in them as a teacher. As Madam was telling, she wanted to be a teacher. See, unfortunately, she did not become a teacher. If she had become a teacher, she would have been a better teacher than a judge, perhaps. I don't know. Because you are pursuing your interest. You have an interest to become something, and you could not become. You became something, you are good there. But you would have been better where, suppose you had that, that kind of a interest to become something particularly, and you could not become. I want to be a lawyer. I did not become a lawyer. I have a regret even today. I can't do anything. But I'm happy with what I am, because wherever I am placed, I think I should do my best. There is no need for weeping on what you could not become. God has given you something, do that very well. So you should be happy with what you have got. You should do your best on that. Coming back to the teacher's job, that is very, very significant, the most noblest profession in the world, because they create everything. It is said that when you plan for 10 years, you plant trees. When you plan for life, you give education. Mother is giving birth to a child. The teacher gives life to the child. See, the teacher's role is very, very important. I don't have to say, because all of you are very distinguished, esteemed teachers. I know very well. I felicitate the organizers for having organized such a wonderful program today to motivate, to recognize the performance, the services of a teacher, and motivate others also to come and, do better. They can better their own performance. You don't have to compete with X, Y, or Z. You compete with yourself. I did so well last time, let me do little more better this time. You be your own competitor. That is how you can improve your performance. And the teachers fail, a generation fails. Teachers can't afford to fail at all. You can't correct with a pen. You cannot. The effect comes later. It is not like your monthly salary. You get your yield of education after years. You understand? Our distinguished judge, Devan Ramachandran, maybe her colleague in the bar, judicial service, he is our student, Bhavan student. I am very happy. I know wherever he goes, he speaks about Bhavan. We honored him when he became the judge here. We brought him to the school. He was the chief guest for our function. So wherever our people are there, I can only say about Bhavan, all schools are good, all education sectors are doing very well, but knowing so well with my institution where I am closely associated for the last 50 years, all those students who passed out from Bharati Vidya Bhavan, they are doing very well in any profession. They are holding the highest positions across the globe. Thanks to all those teachers, and they remember their teachers and the parents. That is very, very important. I felicitate the organizers. Simri Saab is there, Thomas Ji is there, and all the members in the management of PCM, and all the staff of PCM family, members of the PCM family, and all those distinguished teachers. I felicitate the winners also. Thank you so very much. Thank you, sir. Today we have a great man with us, who is the center of attraction, the man who doesn't need any introduction. I would like to request our beloved Sanu Master to enlighten the winners and the audience with your mesmeric words. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പേര് വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകും, അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത്. ഈ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത് PCM ആണെങ്കിലും അതിൽ സഹകരിക്കുന്നത് ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ, PSCMൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായ നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് മേരി ജോസഫ്, ഞാൻ ബെറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, എൻ്റെ മകളെപ്പോലെയാണ്, എന്നിവരാണ്.
PCM എന്ന സ്ഥാപനം വളരെ ഭംഗിയായി കാര്യക്ഷമമായി ആരംഭിച്ച് നടത്തിയത് എൻ്റെ തൊട്ട് അയൽവീട്ടിൽ കുറേ കാലം താമസിച്ചിരുന്ന ശ്രീ സിമ്രിയാണ്. ഞാൻ ഒരാൾക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വിശേഷണം എന്തായിരിക്കും? നല്ല മനുഷ്യൻ എന്നതാണ്. തന്നെപ്പോലെ അയൽക്കാരനെയും കാണുന്ന നല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ സിമ്രിയെ എക്കാലത്തും കണ്ടുപോകുന്നത്. അതിനുശേഷമേ മറ്റ് യോഗ്യതകളൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അത് അദ്ദേഹത്തെ ആ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹകരണ ബുദ്ധി, സഹായ സന്നദ്ധത, അനേകം ഗുണങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന, ആദരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്ഥാപനം നല്ല അധ്യാപകരെയും നല്ല ഭരണ നൈപുണ്യമുള്ളവരെയും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഭംഗിയായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശ്രീ രാമൻകുട്ടി നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഔദ്യോഗികം ഡയറക്ടറാണെന്ന് ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ. ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിതമായ, ആരാൽ സ്ഥാപിതമായി? KM മുൻഷി. ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാപനമാണ്. ഇവിടെ മാത്രം, ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലും അതിൻ്റെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. KM മുൻഷി ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു. അന്ന് വളരെ, നിങ്ങളുടെ പത്രഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രമാദമായ ഒരു കേസുണ്ടായത് ലക്ഷ്മികാന്തം വധക്കേസാണ്. അതിൽ പ്രതികളായി വന്നത് സിനിമാ ലോകത്തെ രണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധരായ ആൾക്കാർ. ഒന്ന് MK ത്യാഗരാജൻ ഭാഗവതർ, മറ്റൊന്ന് NS കൃഷ്ണൻ, TA മധുരം. അവരാണ് സിനിമാ ലോകത്തെ അന്ന് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അവർ അവസാനം നാടുകടത്താനാണ് വിധിയുണ്ടായതെങ്കിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്മരണകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അന്ന് ഞാൻ വായിച്ച് ഓർക്കുന്നു. ആ സ്മരണയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനുഷികമായ വശമാണ്. TA മധുരത്തെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്രയധികം സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഉള്ള ഒരു ഭാര്യയെ കണ്ടില്ല. ആ സ്നേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് KM മുൻഷിയാണ്. സാധാരണ ഒരു വക്കീലിനെ തിരക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമനുസരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വളരെ ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കാര്യക്ഷമതയുണ്ട്, ആദർശബോധമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ അടുപ്പമാണ്. ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് എടുക്കില്ല. ടീച്ചറിൻ്റെ കഴിവുകൾ നോക്കി എനിക്ക് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ചാൽ എടുക്കുന്നതിൽ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റാറുമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള 7-8 സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമർഥ്യം, ഒരു റിംഗ് മാസ്റ്റർ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം, എല്ലാം ഭംഗിയായി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചത്, ഈ സാമർഥ്യം പലപ്പോഴും നന്മയെ നശിപ്പിക്കും, നന്മ നശിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതാണ് മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ തൊട്ടയൽക്കാരിയും മകളുമായ ജസ്റ്റിസ് മേരി ജോസഫ് പറഞ്ഞല്ലോ, ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ടീച്ചറാകാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ന്. ആ ആഗ്രഹം മതി, മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആദർശബോധവും അതിലുപരി ഇതാണ് മനുഷ്യത്വവും എത്ര മധുരമാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. ഒരധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. നമ്മൾ വലിയ ആളുകൾ, എന്നെ ഇപ്പോഴും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങളാരെങ്കിലും പാവങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ? വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ മലയാളത്തിലുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിലുമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് അതിന് ഉച്ചാരണം മിരബിളി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, ഗുരുമാരാണത്. അതിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ കഥയാണ്. അവൻ കുറ്റം ചെയ്തു ഒരു ബിഷപ്പിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അഭയം തേടി. ബിഷപ്പ് അഭയം കൊടുക്കും,
ബിഷപ്പിൻ്റെ സഹോദരി പറഞ്ഞ് കൊടുക്കരുത്, കൊലപാതകി ചാടി വന്നവനാണ്, മോഷ്ടാവാണ്, കൊലപാതകയല്ല. അപ്പോൾ ബിഷപ്പ് അവനെല്ലാ സൗകര്യവും കൊടുത്ത് പോകാൻ നേരത്ത് ബിഷപ്പിൻ്റെ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കുണ്ട്, സ്വർണ്ണത്തിനതോ വെള്ളിയുള്ളതോ, അതും മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പോവും. അപ്പോൾ പോലീസുകാരെ വഴി വെച്ച് കണ്ടവനെ പിടികൂടി ഇത് ബിഷപ്പിൻ്റെതാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നു. ബിഷപ്പ് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയാമോ? അയ്യോ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദാനം ചെയ്തതാണല്ലോ, കൊണ്ടുപോയിക്കോ, എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റും. കാരണം നന്മ കാണുന്നത് അപ്പോഴാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ബിഷപ്പ് ഒരു തെളിഞ്ഞ നക്ഷത്രം പോലെ അവനെന്നും നന്മയുടെ പക്ഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ എന്നെ നന്മയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നെ 1-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു അധ്യാപകനാണ്. അദ്ദേഹം അധ്യാപകവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി, പിന്നീട് ട്രേഡ് യൂണിയനിസ്റ്റായി, തൊഴിലാളി പ്രവർത്തകൻ, പിന്നീട് പാർട്ടിയായി, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. തൻ്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ പാർട്ടിക്ക് ദാനം ചെയ്തു. പാർട്ടിയിൽ ഒരു 2 ബെഞ്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഫുട്പായിൽ കിടന്നുറങ്ങി ജീവിച്ചു. പാർട്ടി ഓഫീസിൽ മരിച്ചതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒന്നും സമ്പാദിച്ചതിൻ്റെ MLA ആയി, പലതുമായി. എന്നും ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് റോഡിൽ നടന്നു പോയൊരു വ്യക്തിയാണ്. മറ്റു പലരും ഉണ്ട്, തന്നെ തർക്കമില്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും ഈ അധ്യാപകൻ എന്ന സങ്കല്പം 1-ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരാണ് നമ്മെ ഈ ബിഷപ്പ് ആ കുറ്റവാളിയെ നയിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം എന്നെ നയിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഓരോ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഞാനിത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ചോദ്യം, അതിനുത്തരം നൽകുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള അധ്യാപകരുടെ നന്മയാണ്. പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേറെയാണ്. അധ്യാപകന് കാര്യക്ഷമത വേണം, സംശയമൊന്നുമില്ല. അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം അവൻ്റെ കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കണം, എങ്കിലേ അവന് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭംഗിയായിട്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഇപ്പോൾ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ ഹരോൾഡ് ലാസ്കി, ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ്, നമ്മുടെ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. നെഹ്റുവിൻ്റെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പലത് പറയാമെങ്കിൽ തന്നെയും നെഹ്റു ഒരു നന്മ എപ്പോഴും ബാക്കി നിന്നു. ഇപ്പം MS സുബ്ബലക്ഷ്മിയെ പാട്ട് കേട്ടിരിക്കുന്ന നെഹ്റു പറഞ്ഞ അവസാനം, ഈ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി മാത്രമാണ്, അത് ദൈവികമാണ്. അത് പറയാനൊരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഹരോൾഡ് ലാസ്കി ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരെ പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ KR നാരായണനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ്. അതുപോലെ മറ്റു ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ അനേകം പേര്. ഇപ്പം ഞാൻ സാഹിത്യ ചിന്തയുടെ മേഖലയിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു സൂസൈൻ എന്ന പേര് മുഴുവൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് A.N. വൈറ്റ്ഹെഡിൻ്റെ ശിഷ്യയായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ചിന്താലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നാണ് ഓർമ്മിക്കുന്ന ഗുരുവിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗുരു നമ്മെ ഇതെല്ലാം ലോകമെന്താന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം പറ്റിയോ, എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി അവൻ്റെ ലോകവീക്ഷണം, മനുഷ്യസങ്കല്പം, മനുഷ്യത്വം, ഇത് വളരെ വലുത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അവൻ ഏത് സ്റ്റൈൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ തല്ലുന്ന അധ്യാപകരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച ആളാണ്. 2 ബ്രാഹ്മൺ ടീച്ചേഴ്സായിരുന്നു എനിക്കവിടെ മാതൃകയായിരുന്നത്. ഒരാൾ കുട്ടികളെ കൈവരെ ചെവിച്ചുകുച്ചൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹമായിരുന്നു. ഒരാൾ ഒരിക്കലും കുട്ടിയെ തല്ലിയില്ല, അപ്പനെ വിളിക്കുള്ളൂ. ഈ ബ്രാഹ്മൺ ചോയോടുകൂടാണ് കുഞ്ഞേന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ്. എന്താ അപ്പനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. എത്ര വലിയ കുറ്റം ചെയ്തവനും ചൂളിപ്പോവും. ഏത് സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിച്ചാലും അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങളിൽ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദാസന്മാരായി മാറും. നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വിചാരിക്കുന്ന വഴി കൊണ്ടുപോകാം. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന വഴിക്ക് അല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അവരവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ച് പോകണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മഹാനായ തത്വജ്ഞാനി തൻ്റെ ആത്മകഥ എഴുതിയപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടീച്ചേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം എഴുതിയത്, എന്നെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ലോകത്തിൽ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒന്ന്, സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വെമ്പലാണ്. നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ അത്? ആളുകൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം. ഒരു ടീച്ചർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. എന്നെ ഭയപ്പെടണമെന്നല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവരെന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ്.
ഞാൻ ചൂരെടുത്ത് അടി. ഇപ്പം ചൂരെടുത്ത് തരാൻ പാടില്ല. ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്തല്ല, നല്ലപോലെ നടക്കുന്ന കാലമാണ്. അപ്പോൾ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വെമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം ഞാൻ സ്നേഹം നൽകുന്നു എന്നതാണ്. സ്നേഹം നൽകുന്നവനെ തിരിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ. 2, തേഴ്സ്റ്റ് ഫോർ നോളജ്, അറിവിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമാണ്. അറിയണം. അത് നിങ്ങളിൽ വളർത്തുകയാണ് ഓരോ അധ്യാപകനും ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിലും ആ കെമിസ്ട്രി ടീച്ചർ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒതുക്കുകയില്ല. അതിനപ്പുറത്ത് പലതും കാണാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഒരു വലിയ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, സങ്കീർണമായ ലോകത്തിലാണ്. ആ ലോകത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൗതുകപൂർവ്വം നോക്കി കഴിയും. എവിടെ നിങ്ങൾ കൂട്ടക്കൊല നടക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ അനങ്ങാതിരിക്കുകയില്ല, അതിൽ പോകും. കാരണം ആ മനുഷ്യത്വം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ടീച്ചറിൻ്റെ ചുമതല തന്നെയാണ്. 3-ാമത്തത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അൺബെയറബിൾ പിറ്റി ഫോർ ദ സഫറിങ് ഓഫ് മാൻകൈൻഡ്. മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയുടെ നേർക്കുള്ള സീമാതീതമായ അനുതാപം. മനസ്സിലാവുമോ? അതിരില്ലാത്ത പിറ്റി, അനുതാപം ഞാൻ തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നു, അതും ഉണ്ട്. ഇതാണ് എന്നെ ഈ തത്വജ്ഞാനി പ്രഭു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആത്മകഥക്കാരൻ. അദ്ദേഹം 2 പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ പോയി കിടന്നു. യുദ്ധത്തിനെതിരായിരുന്നു എന്നും. യുദ്ധം ക്രൂരതയാണ്, ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു സമാധാനവാദിയാണ്. എനിക്കിപ്പോഴിത് പറയാം. പക്ഷേ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലോ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഇടുന്ന സ്ഥലം വേറെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ പറയും ഈ സമാധാനമാണ് വേണ്ടത്, എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം 2 പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ പോയി കിടന്നു. അപ്പോൾ ആരോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പോലീസിനോട് ഇയാളെ ഉപദ്രവിക്കരുത്, അയാൾ ലോകം അറിയുന്ന നല്ല അധ്യാപകനായിരുന്നു. അധ്യാപകൻ എന്നാൽ പോലീസുകാരന് മതിപ്പില്ല. അന്ന് ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരെ പോലെ ഇപ്പോൾ പോലീസുകാരൻ മാറിയിട്ടുണ്ട്. 2ാമത് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ലോകമറിയാൻ തത്വജ്ഞാനിയും എഴുത്തുകാരനുമാണ്, അതും പോലീസുകാരൻ മതിപ്പിച്ചില്ല. 3ാമത് ആരോ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രഭു കുടുംബത്തിലെ പഴയ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ മകനാണ്, ഗ്രാൻഡ് സണ്ണാണ്. അപ്പോഴാണ് പോലീസുകാരൻ മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറിയത്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ല് ഒടിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്കിലും അദ്ദേഹം മനുഷ്യനാണ്. 98-9 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ അധ്യാപകൻ എപ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ ലോകത്തിനെന്നും വഴികാട്ടുന്ന വെളിക്കാണ്. അത് ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും സ്റ്റൈൽ അവരുടെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത് വളരെ ക്രിയേറ്റീവാണിത്. നമ്മൾ നിങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ്, ഇത് നോട്ട്സ്, ഗൈഡ്സ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാം ആവശ്യവുമാണ്. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ഏത് സർഗാത്മകം ക്രിയേറ്റീവിൻ്റെ മലയാളം അതാണ് പറയുന്നത്, ആയ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് സ്വതസിദ്ധമായി കിട്ടുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നില്ല. അതിൽ അത് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് എന്നും നല്ലത്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വലിയ അധ്യാപകനല്ല എന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ റോഡിൽ നടക്കുന്ന ഞാൻ സാധാരണക്കാരനാണ്. നിങ്ങളായിട്ട് കാണും, വഴിക്കയറി ചായ കുടിക്കും, തമാശ പറയും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും, കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏത് ക്ലാസ് ആയാലും ഞാൻ മറ്റൊരാളാണ്. എന്നിൽ ലോകത്തെ നന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭഗവാൻ ബുദ്ധനും ക്രിസ്തുവും എന്നിലുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അവർ പഠിപ്പിക്കാനും ചെയ്തത് ടീച്ചേഴ്സാണ്. അവരുടെ ചൈതന്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിനെ നേരിടുന്നത്. അവിടെ ഞാൻ തോൽക്കുമായിരിക്കാം, പക്ഷേ തോറ്റാലും അതൊരു വലിയ തോൽവിയായിരിക്കും. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഓരോ അധ്യാപകനും താൻ ഒരു മഹത്തായ പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഇങ്ങേയറ്റത്തെ നിസ്സാരമായ കണ്ണിയാണ്. നിസ്സാരമായ കണ്ണിയാണെങ്കിൽ ഒരു മഹത്തായ പൈതൃകം, അവരുടെ പ്രചോദനം എന്നിലുണ്ട്, അവരുടെ അനുഗ്രഹം എന്നിലുണ്ട്. അതാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഇത് സാധാരണ കൃത്യമല്ലിത്. ഒരു IAS കാരന് കിട്ടുന്ന പദവി, അധികാരം, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറില്ല. പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആരും കൂടെ നിൽക്കില്ല. ക്ലാസ്സിൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരാൾ, അയാൾ പിന്നെ IAS കാരനായി പോയി എഴുതാം. അന്ന് കുറച്ച് പ്രായം ചെന്നാൽ എഴുതാമായിരുന്നു.
കാരണം ഞങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ സൂപ്പർവിഷന് പോകുമ്പോൾ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയാണ് അഡീഷണൽ ഷീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എവിടെ മുട്ടുന്നോ അവിടെ നോക്കി നമ്മളിതിനോട് കൊടുക്കണം. പ്യൂൺസ് നല്ലതാണ്, ഞങ്ങളിതിനെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ. ചിലർ ആജ്ഞാസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞ പരിചയമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ ഒരു കടലാസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ അതൊക്കെ പറയും. ഇതൊരു വേലക്കാരൻ്റെ പണിയാണല്ലോ, ഞാൻ വേലക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത് രാജിവെച്ച് അദ്ദേഹം നേരെ പോയി എഴുതി IAS ജയിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതല്ലേ പറഞ്ഞു, അവർ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളവരുടെ ഭൃത്യന്മാരായിട്ട് അവരെ കണക്കാക്കണം, ആ തരത്തിൽ കണക്കാക്കണം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിശാല വീക്ഷണം ഇതിൽ അധ്യാപകന് രണ്ടാമത് ആവശ്യമാണ്. മൂന്നാമത്തേത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കണം എന്നല്ല, രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിശൂന്യനായ ആൾ പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ പോകരുത്. നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യം അതാണ്. ഏറ്റവും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും, ക്ലാസ് ചെന്നാൽ അറിയാം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ. അയാൾക്ക് പോലും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയേ പോകാൻ പറ്റൂ എന്ന രീതിയിൽ അയാളെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത്. എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വശം, ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഒരു വിശാലമായ ലോകമുണ്ട്, അതന്വേഷിക്കാനുള്ള അതാണ് ഒരു ത്വര അല്ലെങ്കിൽ വെമ്പൽ ഇയാളുടെ മനസ്സിൽ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തൊക്കെ പോവും. അതാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ്, പേരൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി, നോബൽ സമ്മാനം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ആദ്യം പോയി കണ്ടത് തന്നെ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച ഫിസിക്സ് ടീച്ചറെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം പിടിച്ച് കിടക്കണം, അങ്ങാൻ വയ്യ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചെവിയിൽ പറഞ്ഞത്, അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചതിലധികമൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. കാരണം അതിന് ഇതിലോട്ട് നയിച്ചു വിട്ടത് അങ്ങാണ്. അത് ഒരു ടീച്ചറിന് മാത്രം കിട്ടുന്ന ബഹുമതിയോ ദൈവികമായ അനുഗ്രഹമോ ആണ്. ഇതെല്ലാം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പ്രത്യേക വർഗമാണ്. എനിക്ക് മന്ത്രിയുടെ അധികാരമില്ല, കളക്ടറുടെ അധികാരമില്ല, ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറെ പോലും ആദരിക്കുന്നത്രയും പോലും നമ്മളെ ആദരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്കെല്ലാം അപ്പുറം, ഇവർക്കപ്രാപ്യമായ മേഖലയിൽ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരാക്കി വിടുക എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഷർദാൻ ചിന്തകനാണ്, കത്തോലിക്ക പ്രീസ്റ്റായിരുന്നു, വൈദികൻ. അദ്ദേഹം പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചില്ല. മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ജൂലിയൻ ഹക്സ്ലി എന്ന പേരായ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അവതാരികയോടുകൂടി ആ പുസ്തകം പുറത്തുവിട്ടത്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യം അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം. രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തും. ഒന്ന്, പ്രോഗ്രസീവ് ഹ്യൂമനൈസേഷൻ ഓഫ് മാൻ. പടിപടിയായി മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുക. ഒരാൾ തർജ്ജമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗോളവൽക്കരണം എന്നൊക്കെ കേട്ട് ശീലമുള്ളവർക്ക് മനുഷ്യവൽക്കരണം. നമ്മളാരും മനുഷ്യരല്ല ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ, മൃഗങ്ങളുടെ 3/4 ഭാഗമുണ്ട്. 2, ഈ പ്രോഗ്രസീവ് ഹ്യൂമനൈസേഷൻ ഓഫ് മാൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ എല്ലാം പഠിച്ച് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് പറയുക, നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ സ്റ്റോറി ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ 10 വോളിയംസ് എഴുതാൻ വെൽഡിയൂറൻ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഏരിയൽ ഡ്യൂറൻ്റ് 50 കൊല്ലം എടുത്തു. 20 കൊല്ലം നല്ല ചോരത്തിളപ്പോൾ പണി തുടങ്ങി. 50 കൊല്ലം റിട്ടയറായി 70 ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പത്രക്കാർ വന്നു. പത്രക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ തേടി ചെന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യവും കൃതാർത്ഥത ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലേ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇല്ല. പിന്നെ എന്ത് തോന്നുന്നു? വിനയം. എന്താണ് വിനയം? വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിക് നോളജാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഇതിലതെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൽ 2-3 വോളിയം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഔദ്ധത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചുണയും തൻ്റെ ഇടവും, എനിക്കിത് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് എല്ലാം അറിയാം. എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നാണ്. 50 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പ്രായമായി. അതിന് അദ്ദേഹം ഒരു നിർവചനം കൊടുക്കും. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് അവർ ഓൺ ഇഗ്നറൻസ്
ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോഴും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അറിവാണ്. അതാണ് സോക്രട്ടീസിൻ്റെ അവസാനം നല്ല വാക്കുകൾ വന്നതാണ്, എനിക്കൊരു കാര്യമേ അറിയാവൂ, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നാണ്. അവിടെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ്, അതിനാണ് വിസ്ഡം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്, മലയാളത്തിൽ വിവേകം എന്ന് പറയാം. അത് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, പക്ഷേ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് നക്ഷത്രമാണ് കയ്യിൽ വേണ്ടത്, എത്തിയില്ല, കൈ കിട്ടിയില്ല എന്നറിയാം. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചക്രവാളത്തിനപ്പുറത്തോളം വിശാലമായ വീക്ഷണവും അനന്തമായ കാലത്തെ അതിലംഘിക്കുന്ന സ്വപ്നവും അധ്യാപകൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി സ്രോതസ്സാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പോയാൽ ഒരു കാലത്തും ഈ തൊഴിലിൽ ശോഭിക്കുകയില്ല. മിച്ചം കിട്ടുന്നത് കൃതാർത്ഥത, പുണ്യം എന്ന് പറയുന്ന അനിർവചനീയമായ ഒരു നേട്ടവുമാണ്. ഇത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thank you, sir. Good afternoon, all. I am Haya Maria. Now, before giving away the awards, I request Sri P.J. Thomas, the Curriculum Manager of PCM, to give a brief story about this contest and to introduce the winners. So, please. Good evening, all of you. PCM Teachers Award 2020. ഈ ആശയം ഞങ്ങളിൽ ഉദിപ്പിച്ചത് ഈ സ്കൂളുകളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടി, കുട്ടികളെ വീട്ടിലിരുത്തി, അധ്യാപകരെ വീട്ടിലിരുത്തി, അവർ വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരു 5 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനിലൂടെ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ ക്ലാസ് തേങ്ങ പൊതിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോലും മൊബൈൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പെടുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ കണ്ടപ്പോൾ സാധാരണ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ആ ടെക്നോളജി ചുരുങ്ങിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് സ്വായത്തമാക്കി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവരെയെല്ലാം അഭിനന്ദിക്കേണ്ടത്, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് PCM ഇത്തരം ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് കടന്നത്. ഈ അവാർഡ് ആദ്യം 4 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കാറ്റഗറി 1 അത് KG ക്ലാസ്സും KG ക്ലാസ് 1, ക്ലാസ് 2 ഇവരെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പാക്കി. അടുത്തത് ക്ലാസ് 3, 4, 5 അവരെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററാക്കി. ക്ലാസ് 6, 7, 8 ഇതൊരു ക്ലസ്റ്ററാക്കി ഞങ്ങൾ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നീട് ഈ ടീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ വീഡിയോകൾ, ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിലൊരു പ്രബല വിഭാഗമുണ്ട്, ഇതിനകത്തെല്ലാം എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. അവരുടെ കൂടെ മറ്റുള്ളവരെ നിർത്തിയാൽ
എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും ഇവർ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെ മെല്ലെ വേറൊരു വിഭാഗമായിട്ടങ്ങ് മാറ്റി. അവർ വേറെ ആരുമല്ല, നമ്മുടെ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രീ പ്രൈമറി അധ്യാപികമാരാണ്. അവർ വളരെ മനോഹരമായി നൃത്തവും പാട്ടുമെല്ലാമായി, അതുപോലെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ്, അതിനുള്ള എയ്ഡ്സ് എല്ലാം, അതിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയായി ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുമ്പോൾ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ, ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ, അവർ ചിലപ്പോൾ പുറകിൽ പോകും എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ പ്രീ പ്രൈമറിക്കാരെ തനിച്ചാക്കി അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവാർഡുകളും കൊടുക്കാമെന്നുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു. ആ കാര്യം ഞങ്ങൾ അവരെ അറിയിച്ചു. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് 2 വിധത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, തത്സമയം തന്നെ കുട്ടികളുമായി ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം. ടീച്ചർ, അതായത് സൂം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്. അത് വേറൊരു വിഭാഗമാക്കണം എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയെ വേറിട്ടെടുത്തു. അങ്ങനെ ഇന്ന് 6 കാറ്റഗറികളിൽ നമ്മൾ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ഇവിടെ അവാർഡുകൾ വാങ്ങാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരോട് ഒരു എളിയ അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകമായി അഹങ്കരിക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കൊടുത്തേ മതിയാവൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ നിരവധി പേർ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു 1-ാം സമ്മാനം തന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2-ാം സമ്മാനം തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് PCM ടീച്ചേഴ്സ് അവാർഡ് 2020 നേടിയെടുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വീഡിയോകൾ അയച്ച 1140 അധ്യാപകർ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ചിലരെല്ലാം നമ്മളുടെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് 5 മിനിറ്റിനും 10 മിനിറ്റിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. ചിലരയച്ചപ്പോൾ അത് 10നും 25നും മിനിറ്റുകളിലേക്ക് നീണ്ടു. ചിലരുടേത് 3 മിനിറ്റിൽ ഒതുങ്ങി. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ പോയി. അടുത്തൊരു നിബന്ധനയുണ്ടായിരുന്നത് കോപ്പി റൈറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ചിലരത് വളരെ മനോഹരമായി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താണ് അയച്ചത്. ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ യൂട്യൂബ് നിർദാക്ഷിണ്യം പലരുടെയും വീഡിയോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടായി. എങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിൽ ഇവിടെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ PCM അവാർഡ് 2020 ജേതാക്കളാവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കടമ. കാറ്റഗറി 1 ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് KG ക്ലാസ്സിലേക്ക് 1-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി PCM അവാർഡിന് അർഹയായിട്ടുള്ളത് ശ്രീമതി ഷീജ കുര്യാക്കോസ്, സെയിൻറ്റ് റാഫേൽസ് കത്തീഡ്രൽ സ്കൂൾ പാലക്കാട്.
അവർക്ക് ഇന്നിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് 10,000 രൂപയുടെ ചെക്കും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റും മനോഹരമായ ഒരു മെമ്മൻറ്റോയുമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും ഇതുതന്നെയാണ് പ്രൈസുകൾ. 10,000 രൂപയുടെ ചെക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റും മെമ്മൻറ്റോയും. കാറ്റഗറി 2-ൽ ഈ സമ്മാനത്തിന് അർഹയായിരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസീന ഫ്രാൻസിസ്, ചിന്മയ വിദ്യാലയ, കണ്ണമാലി. കാറ്റഗറി 3 ഐബിൻ വി ഐസക്, ബ്രൂക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ, രാജഗിരി, കൊല്ലം. കാറ്റഗറി 4 സൈമൺ വി എസ്, സെയിൻറ്റ് ചാൾസ് ബൊറോമിയോ കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂൾ, തുതിയൂർ, കാക്കനാട്. കാറ്റഗറി 5 ഓൺലൈൻ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് KG വിഭാഗത്തിൽ മിസ്സിസ് KB ലീലാവതി, ഹോളി ഗ്രേസ് അക്കാഡമി, മാള. കാറ്റഗറി 1 to 8 കാറ്റഗറി 5-ൽ ക്ലാസ്സുകൾ 1 to 8 ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ശ്രീമതി അഞ്ജു വി മേനോൻ, ഡോക്ടർ രാജു ഡേവിസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ, മാള. രണ്ടാം സമ്മാനത്തിന് അർഹരായിട്ടുള്ളവർ കാറ്റഗറി 1 KG ക്ലാസ്സസ് രജനി വി ജോസ്, ജൈറാണി കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ സ്കൂൾ, തൊടുപുഴ. കാറ്റഗറി 2 ക്ലാസ്സസ് 1 and 2 ആശ വി ആർ, ജ്യോതിഷ് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ, കഴക്കൂട്ടം. കാറ്റഗറി 3 ക്ലാസ്സസ് 3, 4, 5 ബദ്രി നാരായണൻ K, SNS അക്കാഡമി, കോയമ്പത്തൂർ. കാറ്റഗറി 4 സുജാത M, ഗവൺമെൻറ് UP സ്കൂൾ, കൊങ്ങാട്, പാലക്കാട്. കാറ്റഗറി 5 Category 5 second prize Jessica Baptista, Dr. Raju Davis International School, Mala. Category 2 classes 1 to 8 Teresa Thomas, Clooney School, Changanasheri. ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും അനുമോദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളതായ ഈ അവാർഡ് വാങ്ങുവാൻ അവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരെയായി ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കാം. ആദ്യം ആദരിക്കേണ്ടത് 2ാം സ്ഥാനക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 1ാം സ്ഥാനക്കാർ വാങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ആരവത്തിനിടയിൽ 2ാം സ്ഥാനക്കാർ മുങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് 2ാം സ്ഥാനക്കാരെ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഇന്നിവിടെ ഈ അവാർഡ് വാങ്ങുവാൻ, നിങ്ങൾ അവാർഡ് വാങ്ങുന്നത്, ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു, ഏറ്റവും മഹത്തായ കരങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നല്ല, ഇന്ന് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ അധ്യാപകരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ പദവിയിലുള്ള, ഏറ്റവും ആരാധ്യനായ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാനു മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ അവാർഡ് വാങ്ങുവാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേർന്നതാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് അവാർഡുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാമൻകുട്ടി സാർ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറും. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് മേരി ജോസഫ് കൈമാറുന്നതാണ്. ആദ്യമേ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് കാറ്റഗറി 1
രജനി വി ജോസ്. Category 2, Asha VR, Jyotis Central School, Kazakottam. സീറ്റിലേക്ക് ഇരുന്നോളൂ, ഇവിടെ കൺജസ്റ്റഡ് ആവും, അത് പിന്നെ എടുക്കാം. കാരണം നമുക്ക് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവരോടെ വരുമ്പോൾ 12 പേരാകുമ്പോൾ പറ്റില്ല. സീറ്റിലിരുന്നോളൂ. കാറ്റഗറി 3, ശ്രീ ബദ്രി നാരായണൻ കെ, SNS അക്കാഡമി, കോയമ്പത്തൂർ. Category 4, Mrs. Sujata M, Government UP School, Kongad, Palakkad. Category 5, KG session, Jessica Baptista. Jessica Baptista, Dr. Raju Davis International School, Mala, Thrissur. Category 2, classes 1 to 8. Category 5, Teresa Thomas, Cloney School, Changanasheri, Kottayam. രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർ മനോഹരമായ മെമൻറ്റോയും 5000 രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡും സർട്ടിഫിക്കറ്റും കരസ്ഥമാക്കിയവർ മടങ്ങി. ഇനി ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആരവത്തോടെ അവരെ സ്വീകരിക്കാം. അവർക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നത് 10000 രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡും
മെമൻറ്റോയും പ്രത്യേക സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ്. കാറ്റഗറി 1 KG ക്ലാസ്സസ് ഷീജ കുര്യാക്കോസ്, സെയിൻറ്റ് റാഫേൽസ് കത്തീഡ്രൽ സ്കൂൾ, പാലക്കാട്, കേരള. കാറ്റഗറി 2 സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ആരും പരസ്പരം പരമാവധി ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കാനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കാതിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കാറ്റഗറി 2 ഫ്രാൻസീന ഫ്രാൻസിസ്, ചിന്മയ വിദ്യാലയ, കണ്ണമാലി. Category 3 Ibin V. Isaac, Brook International School, Rajagiri, Kollam. Category 4 Mr. Simon V.S., St. Charles Borromeo Convent School, Tudiyur, Kakanad. So, thank you. കാറ്റഗറി 5 KG വിഭാഗത്തിൽ ഓൺലൈൻ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന KG വിഭാഗത്തിൽ മിസ്സസ് KB ലീലാവതി, ഹോളി ഗ്രേസ് അക്കാഡമി, മാള. Category 5 1 to 8 live interactive classes. Award goes to Anju V. Menon, Dr. Raju Davis International School, Mala. Thank you, sir. സാനിറ്റൈസർ കയ്യെ പറ്റിക്കൊള്ളട്ടെ, എടുക്കാം. നമ്മുടെ അവാർഡ് കിട്ടിയവർ ആദ്യം ഒരു ടീം താഴെ, സെക്കൻഡ് കിട്ടിയവർ താഴെ നിൽക്കാം, മുന്നോട്ട് വരിക. താഴെ നിരന്ന് നിന്നാൽ മതി, അകലം പാലിച്ച് നിൽക്കുക. ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയവർ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക. ഇത്തിരി അകലം പാലിച്ച് നിൽക്കുക.
നിങ്ങളുടെ മെമെൻറ്റോ കാണാൻ പാകത്തിന് നിൽക്കും. ഗസ്റ്റിനെ കാണാം. നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കാം സാർ. തിരിയാലോ ഒരു ഫ്രണ്ടിലിരുത്താം. ഇല്ല, മുമ്പിലോട്ട് പോവാം. കിട്ടില്ല, ഫ്രണ്ടിലിരുത്താം. ഈ PCM ടീച്ചേഴ്സ് അവാർഡ് 2020 ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ രൂപീകരണ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ച 2 വ്യക്തികളുണ്ട്. അതിലൊരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ MC എബ്രഹാം സാർ. അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് വന്നു. അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും തന്നത് ഒരു ധന്യ ഭാസ്കറും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വളരെയേറെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്നിരുന്നു. ഇവർ 2 പേരെയും ഈ അവാർഡ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പിലുമെല്ലാം ഇവർ തന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന എബ്രഹാം സാറിന് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നമ്മളോട് ഏത് സമയവും പ്രത്യേക സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടു കൂടി പണ്ട് മുതൽ സാർ സഹകരിച്ചു വരുന്നതാണ്. സാറിന് പ്രത്യേകമായ നന്ദി സാറിന് പ്രത്യേകം ഞാനിവിടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഈ അധ്യാപക അവാർഡിൽ പങ്കെടുത്ത അധ്യാപകർ ആകെ 1140. സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം 392, 392. പങ്കെടുത്ത സ്റ്റേറ്റുകൾ Kerala, majority of the teachers are from Kerala. Then comes Tamil Nadu, Karnataka, Jharkhand, Punjab and Assam. Teachers from all these states participated. We couldn't send any circulars, printed circulars. Our communication was through social media. So our doubt is that our communication didn't reach other states. So next time, if we declare such a competition, such a contest, surely we will make it sure that our circulars, this news will reach all the states. Now there is an ongoing competition for students. The name of the competition is given as Voice Your Thoughts. So many students have sent their entries. The timing and rules and regulations are available in the internet. So in the website curriculum in PCMmagazine.com, in that site everything is available. The price pattern is also highly attractive. So the final date, last date for sending their entries is 15th of February, and the announcement of prizes will be on 28th of February.
നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1 മണിക്ക് തീർക്കാൻ പരിപാടി തീരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. 1:15 എങ്കിലും ഒരു ചടങ്ങ് കൂടി നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവാർഡ് ജേതാക്കളിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വോളണ്ടറി സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന് 2 മിനിറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തുവാനായിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്യണം. ആരെങ്കിലും somebody പ്ലീസ് കം. So good afternoon everyone, salutations to all and greetings for the day. So myself Badrinaran from SNS Academy. So this PCM, when I was a student, I used to write PCM exams in my school before 10 years. Sorry, I don't know Malayalam, but I know Tamil. Okay, basically from Coimbatore, Tamil Nadu. So this was my first award receiving from PCM, and this is my first. I've just started my career from the month of June 2020. And within 8 to 10 months, I have progressed it. Thank you so much. And with this progress, I have received a first award in PCM is because of our principal, SNS Academy principal, Shrija ma'am. I would like to thank her. And our supporting technical director of our institution, Dr. Nalin Vimal Kumar sir. And my parents, who has been always supportive, and my friends, and my teammate, Mr. Hariharan, who has accompanied for the event. And also, I'd like to request PCM to conduct such more events in the upcoming years, which will be more useful. And with the use of technologies, we can grasp anything and everything. So I would like to thank everyone, and I would like to congratulate and appreciate PCM for such a wonderful event. And last but not least, I would like to say my own quote which I always say to myself every day, like, make tomorrow shine brighter than today. Okay, today will not be the same as tomorrow. Thank you. Good day. Thank you, sir. Now we shall request Sri George Philip, the State Coordinator of PCM, to express the word of thanks. So please. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവാർഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ സംബന്ധിച്ച ആദരണീയരായ MK സാനുമാഷ്, ജസ്റ്റിസ് മേരി ജോസഫ്, ഇ രാമൻകുട്ടി സാർ, ഞങ്ങളുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ TI സിമ്രി സാർ, ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർമാർ, ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ ശ്രീ കീവർഗീസ് ടി സിമ്രി, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന ശ്രീ വിക്ടർ സർ, മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരെ, ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കോവിഡ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരുമാണ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതുപോലെ ഡോക്ടർമാരും സിസ്റ്റർമാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ ഫീൽഡിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാരാണ് അധ്യാപകർ. അവർക്ക് സ്വന്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഒരു മീഡിയയുടെ മുമ്പിൽ കൂടി മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. നേരിട്ട് കാണുവാനോ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു സമയത്താണ് PCM ഈ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിനൊരു അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അനൗൺസ് ചെയ്തത്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യകാലങ്ങളിലായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്കെല്ലാം വളരെ വിമുഖതയുണ്ടായിരുന്നു. പലരും എൻട്രി തരുവാനായിട്ട് വളരെ ലേറ്റായി. പല സ്കൂളുകളും എൻട്രി തന്നില്ല. അതേസമയം ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ 4 ഇരട്ടി എൻട്രി വന്നേനെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുക. കാരണം അന്ന് ഓൺലൈൻ അധ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഒരു ശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നതല്ല. ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും, കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരും ഓൺലൈൻ അധ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായി പഠിച്ചു, നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ഇന്ന് ഈ ഓൺലൈൻ അധ്യാപക അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള 12 അധ്യാപകരെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം അവരെ ഇവിടെ എത്തി ഈ അവാർഡ് വാങ്ങി ഈ സദസ്സ് ധന്യമാക്കിയതിനെ ഞാൻ ആദ്യമേ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്.
ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ആദരണീയ സദസ്സ് അലങ്കരിച്ചത് സാനു മാസ്റ്ററാണ്. സാനു മാസ്റ്റർ ഇന്ന് ഒരു അവാർഡ് വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞത് തോമസ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് അധ്യാപകർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഹങ്കരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ആർക്കും കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യമാണ്. സാനു മാസ്റ്ററെ പോലെ ആദരിക്കുന്ന, ലോകം ആദരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ അവാർഡ് വാങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ധന്യരായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാനു മാസ്റ്ററെ ഞാൻ PCMൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ ഇവിടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അടുത്തതായി ജസ്റ്റിസ് മേരി ജോസഫാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗമാണ്. PCMൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും ആദ്യ അവസാനം വന്ന് പങ്കെടുത്ത് അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ജസ്റ്റിസ് മേരി ജോസഫിനോടുള്ള നന്ദി PCMൻ്റെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. രാമൻകുട്ടി സാറ് ഞാൻ PCMൽ വരുന്ന കാലം മുതൽ കാണുന്ന ആളാണ്. ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ്റെ എറണാകുളത്തെ സ്കൂളുകളിലെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന സാറാണ്. സാറ് എല്ലാ PCMൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും നിർദ്ദേശങ്ങളും സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും സാറിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ് PCM. രാമൻകുട്ടി സാറ് എന്നോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ PCMൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അടുത്തതായി ഈ ഒരു ആശയം തന്നെ ഉദിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഇതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു വർഷം മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ് ഈ നോവലായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ. ഞാൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയാൻ ആളല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഈ അധ്യാപകരുടെ പേരിൽ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും, ഈ യോഗത്തിൻ്റെ മര്യാദയുടെ പേരിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. അടുത്തതായി ഞങ്ങളുടെ ഈ അവാർഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഗീവർ ശ്രീ സിമ്രി, ശ്രീ PJ തോമസ്, ശ്രീ സുന്ദരേശൻ എന്നിവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ മേലധികാരികളായ ഇവരെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പണിയെടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുവാൻ സാധിച്ചത്. തോമസ് ഏട്ടൻ ഫുൾ ടൈം ഏകദേശം ഒരു 3-4 മാസമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലാണ്. ഏത് സമയത്തും ഓൺലൈൻ എൻട്രി പരിശോധിക്കുകയും ഓൺലൈൻ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഫുൾ ടൈം അദ്ദേഹം ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവർക്കും, ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർക്കും സുന്ദരേശൻ സാറിനും ഞാൻ ഇവിടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം 392 സ്കൂളുകൾ ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുത്തു. അതോടൊപ്പം 1040 ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ എൻട്രി അയച്ചു. ഇതിനെല്ലാം സ്കൂളുകളിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലുമെല്ലാം മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തത് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും അതോടൊപ്പം ഓഫീസിലുള്ള ആളുകളുമാണ്. ഓഫീസിൽ ഒരു വിഭാഗം തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു. എൻട്രി സോർട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഇതിനെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ മര്യാദ അനുസരിച്ച്, ഈ യോഗമര്യാദ അനുസരിച്ചുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ലൊരു ദിവസം, നല്ലൊരു വർഷമാകട്ടെ. അടുത്ത അക്കാഡമിക് ഇയർ എല്ലാവരും വളരെ ആകുലതയോടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കോവിഡെല്ലാം മാറി ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. Thank you, sir. മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മൾക്കെല്ലാവരും ആഹാരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് എല്ലാവരും മുകളിലേക്ക് പോകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Thank you all. The function is over.